بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد اللهم تقبل منا ما قرأناه من القرآن العظيم اللهم أوصل مثل ثوابه إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود واحشرنا غدا تحت ظل لوائه المركود وإلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه وذرياته وأهل بيته وإترته وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وسائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين وأهل الخير والصلاح كلهم وخواص عبادك كلهم خصوصا إلى حضرات رجال الله الغائبين المتصرفين في هذه النوبة اللهم زدهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدارين أمدنا يا إلهنا بمددهم واحمنا بحمايتهم اللهم أفض علينا وعلى أهالينا من فيوضاتهم وبركاتهم يا أرحم الراحمين اللهم بحقوقهم وبجاههم وبقربهم لديك يسر لنا كل أمورنا لا سيما أمرنا الذي توجهنا إليه مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم كن لنا عونا معينا ومددا وناصرا حيثما كنا وأينما كنا ويسر عسيرنا فإن تيسير العسير عليك سهل يسير اللهم بارك لنا في جميع أمورنا لا سيما بارك لنا في أمرنا هذا وفي اجتماعنا هذا وفيما نحن فيه وفيما توجهنا إليه من أوله إلى آخره بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم أوصل ثواب قراءتنا إلى حضرات من ماتوا من أقاربنا وإلى حضرات جميع أموات المسلمين
اغفر لنا ولهم اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جنة الفردوس مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. വന്യരായ പണ്ഡിതന്മാർ, ഈ സംഘടനയുടെ നേതാക്കൾ, ഈ പ്രദേശത്തെ രക്ഷിതാക്കൾ, ചെറുപ്പക്കാർ, സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, നമ്മുടെ ലജ്നത്ത് മുർഷിദുൽ അനാം അതിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന 27ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. അല്ലാഹു ഇത് ഖബൂൽ ചെയ്ത സദസ്സാക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒത്തുചേരൽ കാരണം അല്ലാഹു പുറത്തു തരട്ടെ. നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ അല്ലാഹു ശിഫയാക്കി തരട്ടെ. നാം ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഖൈറായ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. നാഫിയായ ഇൽമ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഏറ്റിത്തരട്ടെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു, കഫൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അവിടെ കിടത്തിയത്. പിന്നെ നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇല്ലേ, നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച? നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞു. ഇനി മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകണം, അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്? മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി, പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മയ്യത്തിനെ കിടത്തി. പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മയ്യത്ത് വെക്കലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഖബറിൽ കിടത്തുന്നത് പോലെ തല വടക്ക് ഭാഗത്തേക്കും
കാല് തെക്ക് ഭാഗത്തേക്കുമായിട്ടാണ് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ മയ്യത്തിന്റെ തലഭാഗത്താണ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇമാമ നിൽക്കുക, തലയുടെ അടുത്ത്. സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവളുടെ ഊര എന്നൊക്കെ പറയും, അജീസത്തിന്റെ അടുത്താണ് നിൽക്കുക. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അവർക്കുള്ള ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ മഹത്വമാണ്. സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിനൊരു മഹത്തായ സ്ഥാനമുണ്ട്. അത് വലിയ ഒരു സാധനമാണ്. അതിലെപ്പോഴും ഒരു മലക്കിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് ശഫീഉൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وارزقنا شفاعته يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو وما في السماوات وما في الأرض إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات സ്ത്രീകളുടെ ജനാസ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ ഇമാമ നിൽക്കുക അവരുടെ നടുവിൽ, ഊരയുടെ അടുത്ത് അഥവാ ഗർഭപാത്രത്തിനോടടുത്തായിട്ട്. അതതിന്റെ മഹത്വമാണ്. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ മയ്യത്തിനെ ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുക. വലിയ മഹത്വം. ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു, ആ മരണപ്പെട്ട വീട്ടിൽ ഒരാൾ ചെന്നു
മയ്യത്തെടുക്കുന്നത് വരെ ആ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു, മയ്യത്തെടുക്കപ്പെടുന്നു, മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നു. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി വലവിത്തബായ ജനാസത മുസ്ലിം, ഒരാൾ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ജനാസയെ പിന്തുടർന്ന് നടക്കുന്നു, പള്ളിയിൽ വരെ പോകുന്നു. എന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ആ ജനാസയുടെ കൂടെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായാൽ അവൻ ഒരു ഖീറാത്ത് പ്രതിഫലവുമായിട്ടാണ് അവൻ തിരിച്ചു പോവുക. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. കണ്ടോ, നമ്മളെന്താ ചെയ്യപ്പെടുക? മരണപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടാൽ ഇപ്പൊ വാട്സപ്പിലൊക്കെ വരിക ചെയ്യാം, മരിച്ചു വിളിച്ചു ചോദിക്കും, എപ്പോഴാണ് മയ്യത്തെടുക്കുക എന്ന് ചോദിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എപ്പോഴാണ് മയ്യത്തെടുക്കുക, നിസ്കാരം എപ്പോഴാണ് എന്നറിയും. എന്നിട്ട് ആ സമയത്തേക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് എത്തും. കാരണം മനുഷ്യന് സമയമില്ല. നമ്മളതിന്റെ മഹത്വം. എന്നാൽ ആ പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് മയ്യത്തെടുക്കാനായ സമയത്ത് പോവുക, അവിടെ മയ്യത്തിനോടൊപ്പം പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കുക, നിസ്കരിക്കുന്നത് വരെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാവുക, ആ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കുചേരുക. എങ്കിൽ ഒരു ഖീറാത്ത് പ്രതിഫലവുമായി അവൻ മടങ്ങുന്നതാണ്. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു, മയ്യത്തിനെ ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ മയ്യത്തിനെ മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വരെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെയുണ്ടായാൽ രണ്ട് ഖീറാത്തുമായിട്ടാണ് അവൻ മടങ്ങുക എന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഉണ്ടോ? നാട്ടിലൊരാൾ മരിച്ചു കിട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലം രണ്ട് ഖീറാത്ത്. ഖീറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകും എന്താണ്? മനസ്സിലായില്ല? സഹാബത്തിന് മനസ്സിലായില്ല എന്താ പറഞ്ഞത്. ഖാലൂ, സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, വമൽ ഖീറാത്തു യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഖീറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നബിയേ? ഖാല, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു, മിസ്ലു ഉഹദിൻ, ഉഹദ് പർവ്വതത്തോളം വലിപ്പമുള്ള വലിയ ഒരു പ്രതിഫലത്തിനാണ് ഖീറാത്ത് എന്ന് പറയുക. ഉഹദ് പർവ്വതം കണ്ട എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ? ഹജ്ജിന് പോയവർ, ഉംറക്ക് പോയവരൊക്കെ ഉഹദിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും. മഹാനായ ഹംസത്തുൽ കറാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ഉഹദ് രണാങ്കണം. അഭിപ്രായ പ്രകാരം മുസ്അബ് ഇബ്നു ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കിടക്കുന്ന സ്ഥലം, ആ സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഉഹദ് പർവ്വതം കാണാം. വിശാലമായ വലിയ ഒരു പർവ്വതം കാണാം അതിന്റെ മറുഭാഗത്ത്. അതാണ് ഉഹദ് പർവ്വതം. അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഉണ്ടായാൽ കിട്ടുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി. അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യല്? നമ്മളാ മരിച്ച വീട്ടിലൊന്ന് പോയി അവിടെ നിന്നൊക്കെ തിരിച്ചു പോന്ന് കടയിലിരിക്കും. എപ്പോഴേ 10 മണിക്കാണ് മയ്യത്ത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോഴേക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് എത്താം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കടയിൽ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഈമത്തിന്റെ മീമത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഹാലിപ്പതാണ്. മരണപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുക. അവൻ നാവുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ദിക്ർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പോവണം. ആഖിറത്തിലും അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ഫിൽ മൗത്തി വമാ ബഅദഹു, മരണത്തെ കുറിച്ചും മരണത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന്
ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ജനാസയുടെ കൂടെ പോവേണ്ടത്. അങ്ങനെ മരിച്ചാലുള്ള കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ രൂപ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഒരു പെണ്ണ് മരണപ്പെട്ടു കേട്ടോ, ഒരു പെണ്ണ് മരിച്ചു, പെണ്ണിന്റെ വയറ്റിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യും? വയറ്റിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്. കിതാബുകളിൽ പറയുന്നു, ലാ തുദ്ഫൻ ഇംറഅത്തുൻ, ഒരു പെണ്ണ് മരണപ്പെട്ടാൽ ആ പെണ്ണിനെ മറവ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഏത് പെണ്ണാണ്? ഫീ ബത്നിഹാ ജനീനുൻ, ആ പെണ്ണിന്റെ വയറ്റിൽ കുഞ്ഞുണ്ട്, എന്നാൽ ആ പെണ്ണിനെ മറവ് ചെയ്യപ്പെടരുത്. ഹത്താ യതഹഖഖ മൗതുഹു, വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുറപ്പുണ്ടോ? എന്നാൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെടാം. ഉറപ്പില്ലേ? പരിശോധിക്കാം. കുട്ടിക്ക് ജീവനുണ്ടോ ഇല്ലേ? ജീവനുണ്ടെങ്കിലോ വയജിബു ശഖ്ഖു ജൗഫിഹാ, പെണ്ണിന്റെ വയറ് കീറി കുട്ടിയെ പുറത്തെടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ഇനറുജിയ ഹയാത്തുഹു, കുട്ടിയെ ജീവനോടുകൂടി പുറത്ത് കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണിന്റെ വയറ് കീറിയിട്ട് കുട്ടിയെ പുറത്തെടുക്കപ്പെടണം, എന്നിട്ടേ മറവ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാഹു നാഫിയായി തരട്ടെ. അതൊന്നും അങ്ങനെ. ഇനിയോ ഇനി ചില ആളുകളൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിളിച്ചാല് ഒരു കുട്ടിയെ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനെ കുളിപ്പിക്കണോ, കഫൻ ചെയ്യണോ, നിസ്കരിക്കണോ, മറവ് ചെയ്യണോ? പഠിക്കേണ്ടതൊക്കെ അതൊക്കെ പഠിക്കണം. بل يجوز ولم ينفصلا بعد 4 أشهر وصلا وكفلا ودفنا وجوبا فإن اختلجا صلى عليه وجوبا. ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നു, 4 മാസം പൂർണ്ണമായതിന്റെ ശേഷമാണ് ഒരു ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞ് പുറത്തു വരുന്നത്. അതിന് മനുഷ്യരൂപമുണ്ടാകും 99%. കാരണം ഹദീസുകളിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹദീസുകളിൽ പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷന്റെ ബീജം പെണ്ണിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബീജം ബീജമായിട്ട് തന്നെ ആ ഗർഭാശയത്തിൽ അവിടെ കിടക്കും. 40 യൗമ, 40 ദിവസം മാറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പുരുഷന്റെ ബീജവും പെണ്ണിന്റെ അണ്ടവും തമ്മിൽ സങ്കലിച്ച് ഗർഭാശയത്തിലെത്തിയാൽ 40 ദിവസം ബീജമായിട്ട് തന്നെ പെണ്ണിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലുണ്ടാവും. 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 41ാമത്തെ ദിവസമായാൽ അത് ഒരു രക്തക്കട്ടയായിട്ട് മാറും. യകൂനു അലഖതൻ, രക്തക്കട്ട. 41 ദിവസമായാൽ 41ാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോൾ പെണ്ണിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള ബീജം അത് രക്തക്കട്ടയായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ രക്തക്കട്ടയായി 40 ദിവസം കിടക്കും. അപ്പൊ 80 ദിവസം. 81ാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോൾ അതൊരു മാംസപിണ്ഡമാകും.